नाम को महिमा सर्वदा परमेश्वर पूजा प्रशंसा पाइबा ପାଇଁ एकमात्र परमेश्वर ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ଆମମାନେ ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ସାମଲ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। Praise the Lord. प्रत्येकଙ୍କୁ praise the Lord. आराधना କରିବା आराधना ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତମ ପଟୁ? ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କଲେ ବି ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। दयालुमय पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे पवित्र महत नाम को धन्यवाद दउछि राजा। बापा आज प्रातः काल प्रभु ए जो उपस्थित है तुम्हारे गौरव प्रशंसा करने निमंते प्रभु बाबा पढ़ाई आनी अच्छो से तुम्हारे पवित्र महत नाम को मुझे धन्यवाद दउछि राजा। मो दिन धूली पापी संतान को प्रभु तुम्हें मनोनीत कर तुम्हारे गौरव करने निमंते तुम्हारे प्रशंसा करने निमंते राजा। से तुम्हारे पवित्र महत नाम को कटी कटी धन्यवाद दउछि राजा। बापा आरंभ शेष पर्यंत आम सह अति परमेश्वर है समस्त नेटवर्क प्रोब्लेम रु प्रभु समस्त मंगल रु प्रभु आमको पढ़ाई आनी तुम्हें प्रभु तुम सानिध्य बस आम जे तुम गौरव प्रशंसा करूँ से तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर प्रभु प्रत्येक प्रभु मन प्राण आत्मा ते आम जे प्रभु तुम सानिध्य बसी तुम गौरव प्रशंसा करूँ से तुम्हें दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर बोली ए छोटे प्रार्थना तुम पाद तल समर्पण कर त्राणकारी प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम मागुअछि पिता आमेन। आसतु छोटे गीत गाई प्रभुଙ୍କର गौरव वॉइस मध्य क्लियर नहीं तथापि प्रभुଙ୍କର गौरव कर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तूने वो लहू बहाया है सारे दुनिया को बचाया है तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आ गोटे गीत गाई प्रभुंकर गौरव करवा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरे खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरे खुदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं।
सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं, तो छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आ गोटे गीत गाई प्रभुଙ୍କର गौरव करिया। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। हो होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधे को वो रोशनी दी है, नहीं किया वो मना। जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधे को वो रोशनी दी है, नहीं किया वो मना। उसके लिए देंगे आज हमने ये बयान, कहते हैं यीशु है महान। उसके लिए देंगे आज हमने ये बयान, कहते हैं यीशु है महान। हो होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता है, कह दो सनम, शत्रु के वो राज को जाके यीशु राजा बना। सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता है, कह दो सनम,
शत्रु के वो राज को जाके यीशु राजा बना, उसने ही बनाया है ये सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ, उसने ही बनाया है सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ। होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम, गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो तुम प्रभु यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोधे समय अधिक हो गलानी, ठीक अछि। धन्यवाद, प्रार्थना भी कर लेनी, कहना समय अधिक हो गलानी। ହେଇନି ଶେଷରେ ହେଇନି 30 ପନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ। है नहीं तो? ନାଇଁ ଶେଷ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। 30 ପନ୍ତା। हाँ, और लास्ट आ गोटे धन्यवाद देदेव। आसन्तु प्रत्येक हस्त उत्तोलन कर प्रभु को धन्यवाद देवा। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ के कोई प्रभु ही है नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरे मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवितमय पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारी पवित्र महत् नामक मु धन्यवाद दउछि राजा। मु पापी धूलिसात अयोग्य संतान को प्रभु तुम सानिध्य बसी तुम गौरव करने निमंते तुम प्रशंसा करने निमंते प्रभु तुम्हें मनोनीत करियछ राजा। तुम्हारी पवित्र महत् नामक मु कटी कटी धन्यवाद दउछि दयालुमय पिता परमेश्वर। बापा को एते बेले प्रभु ये प्रातः काल रे प्रभु तुमर गीत माध्यम रे गौरव करियछु, प्रशंसा करियछु दयालुमय पिता परमेश्वर राजा। तुम्हें अनुग्रह करियछ, तुम्हें आशीर्वाद करियछ, तुम्हें एठारे उपस्थित अछ बोली मु विश्वास करे पिता परमेश्वर प्रभु। ए जो मीटिंग रो प्रत्येक अंकु प्रभु तुम पाद तळ समर्पण करूछि राजा। प्रत्येक अंकु तुम्हें दया करो, अनुग्रह कर, आशीर्वाद करो, सेमानकर मनोवांछा तुम्हें पूर्ण करो। मापागो जो माने जो आशा आकांक्षा ने प्रभु तुम सानिध्य बसी अछंती प्रत्येक आशा आकांक्षा को तुम्हें पूर्ण कर, प्रत्येक को अभाव अनटन को तुम्हें दूर कर, मनर चिंता को तुम्हें दूर कर, एवं प्रभु तुम्हारी प्रभु ठारे लागी रहिबा पई प्रभु तुम्हें प्रत्येक को कढ़ाई नियो बोली तुम निकट हळी करूछि। मु दिन धुली अयोग्य संतान प्रभु तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर। बापा को एते बेले प्रभु तुम्हारी वाक्यर समय रक्षा तुम्हें दया कर, तुम्हें अनुग्रह कर। ଯେଉଁ ବାପା ସେ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଓ ଦୟାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦିନ ଧୂଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କଣ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବାପା, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣକାରୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନାରେ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା, ଶୁଣିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ପଢେଇ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସକୁ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନମସ୍କାର, ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୋର ପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିନ ଦାସକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବିଗତ ଥରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲେ।
ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶୁ ମୁଁ ଏଠି ପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ହଁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଟୋଟାଲି ମୋ ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାପା ନିଜ ବାପା ମଧ୍ୟ ମା ମଧ୍ୟ ମୋର 4 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାଖାପାଖି ମୋର 9 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ IPC ସିଅର ନଗରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି। ଆଉ ୱାଇ ସାମୁଏଲ ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବାର ବାର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ରି ଇଣ୍ଡିଲ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲି। ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ଜବ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ଦାସ ଭାବରେ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। ତୁମେ ଅନେକଙ୍କୁ ସୁଷମାଚାର କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ ବାଛିଛୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେକେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକରେ ମୁଁ ସେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ପୁରା କରିବା, ଆମର ଭିଜନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଲି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାବା ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ତାହା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଏ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆମେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୁଭା ଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଯଦି ନହବ, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ନହବ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନ ଯିବ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀନ ଦାସ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ କମ୍, ମୋର ବୁଦ୍ଧି କମ୍, ମୋର ଆତ୍ମିକ ବୋଲେ ମୋର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ କମ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକିନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଥା ହେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ମଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମର ପାଦର ପାଦକୁ କାଢିକିନା ଆସିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ କଥା କହିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସୁଚିତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୃଣା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂର କରୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଶରୀର ଠାରୁ, ଆମ ମନ ଠାରୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଠାରୁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବେ। ତେବେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମୋର ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଗତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଦୀନ ଦାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସି କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସି କରୁଛି। ସେ କ୍ୟା ଫରକ ପଡତା ହେ ଏସା, ଏମିତି ସେ ଆରାମ ସେ ବସିଛି, ସେ ଆମିନ କହୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତା ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସି କରୁଛି, ସେ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଗଲରେ ଯଦି ସାଇଡ ରେ ଜଣେ ବସୁଥିଲା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସେ ଆମିନ କରି ଚିଲଉଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ସେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛି, ୟେସ ବୋଲି ତାଳି ମାରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସଡନଲି ମତେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆର ଜୀବନରେ ପୁରା ହବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଏବେ ଆଠାରୁ ଆମେ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସଡନଲି ମତେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲି, କାରଣ ସେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସି କରୁଥିଲି। ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମିନ କହୁନାହିଁ, ଆରାମ ସେ ଏମିତି ବସିଛି। ହଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ତେବେ କହିଦଉଛି ତ। ମୁଁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ କଥା କହିବେ ସେ ରାଇଟ କଥା କହନ୍ତି।
तो जो लोक से साइड रे बसिकिना जेतेले से वाक्य को ग्रहण कला से वाक्य को रिसीव कला से कहूची आमीन 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 कहूची से खुशी होची से मध्य जने बंध्या थिला किंतु 6 मंथ पर मते कहूची आज्ञा मो प्रेग्नेंट अच्छी कारण से दिन भाववाणी मो निमंती थिला बोली कहले हालेलुया प्रभु नाम को धन्यवाद हो प्रशंसा महिमा प्रिय लोक माने आज आपण माने जदि ग्रहण करिवे कहिबे ए वाक्य मो निमंते ए वाक्य मो पाई तेबे आपण मानकर जीवन रे से वाक्य कार्यकारी हेबो जदि आपण माने से वाक्य को ग्रहण करिवे नाही से वाक्य सेटा जे मो जितुलिमा प्रचार कर आज्ञा प्रचार करंतु से निरंजन तुर्क आज्ञा प्रचार करंतु से किए मध्य प्रचार करंतु वाक्य ईश्वरंकर अटे जदि वाक्य जदि आपण माने ग्रहण करिवे से वाक्य कार्य साध्य से वाक्य शक्तियुक्त वाक्य से वाक्य आपण मानकर जीवन रे कार्यकारी हेबो मोर पे लोक माने हालेलुया से दिन परमेश्वर सेवा कर आसी मोर पे लोक माने आउ अल्प अल्प कोठी छोटिया मंडली मध्य मोर अच्छी टिकरी अच्छी आउ कोटी गोटे प्रेयर मीटिंग डाकिले मते डाकंती जानती मु मते गला समय मते छत्तीसगढ़ डाकिथिले से जगह को मते जाइथिली प्रभुंकर काम से जगह मते अनेक लोक देखिथिले सिति पय प्रभु नाम धन्यवाद प्रशंसा महिमा तेबे हमर वाक्य राउ जीवा पूर्वरो मु पदे प्रार्थना करिया पय चाहे आपण मानकु मते मो प्रार्थना रे शामिल पय चाहे करिया पय चाहे हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु मंगलकारी परमेश्वर करुणामय परमेश्वर हे राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव सकल देवतार भययोग्य परमेश्वर प्रभु तुमर वाक्य माथ्यू 10:20 पद्य कहे तुमर पवित्र आत्मा वक्ता अटंती मु किछि नुहे प्रभु मु धूଳି सदृश प्रभु तुम्हें ए जगह आसी तुम्हें कथा कह बोली मु प्रार्थना करछि तुम्हें कथा कह बोली मु प्रार्थना करछि प्रभु तुमर रब शुणिबा पाई प्रत्येक को तुम्हें उन्मुक्त कर प्रत्येक कर्ण को तुम्हें खोली दियो जो स्थान रे जो माने मध्य बसिछंती परमेश्वर प्रभु से जगह पवित्र आत्मा से जगह उपस्थित हो बोली प्रार्थना करछि से प्रत्येक जगह को तुम रक्तर बाढ़ दउछि प्रभु से जगह तुम आश्चर्य अद्भुत कर्म होया पाई चाहे प्रभु हाले मु प्रार्थना करछि इस समय रे प्रभु हालेलुया परमेश्वर राजा जो माने जो मनोभाव नै बसिछंती ए वाक्य प्रचार समय रे प्रभु ए उपासना सरिबा मात्रे प्रभु से मानकर प्रत्येक जीशु नाम रे पूरा बोली प्रार्थना करछि हाँ प्रभु प्रकाशित 1:3 पद अनुसार प्रभु वाक्य सुनिबा लोक वाक्य पढ़िबा लोक वाक्य हाँ प्रभु सुनिबा लोक पढ़िबा लोक परमेश्वर राजा कहिबा लोक धन्य बोली कहिछ मो प्रार्थना करछि इस समय रे आज प्रत्येक लोक सुनिबा लोक कहिबा लोक प्रभु आशीर्वाद पाइबा पई तुमे सहाय्य करो अनुग्रह करो दया करो बोली प्रार्थना करछि आज तुमर आत्मांकर इंगित रे प्रत्येक को बसिया पाई तुम साहाय्य कर आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ मो प्रार्थना शुणिच धन्यवाद प्रार्थना उत्तर देच धन्यवाद यीशु नाम रे प्रार्थना मागुछु दया रे ग्रहण कर प्रभु आमीन हालेलुया प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद हो वाक्य कम जीवा बहुत समय बध हो गलानी मु 20-25 मिनिट ही कहबी ध्यान तो सहित शुणिबा तेबे आमे समस्ते खोलिबा जिहिजिकल पुस्तक तार 47 तार 2 पद आ 3 पद कि गट पढ़िबा पई सहाय्य करंतु ହୁଁ 2 ପଦ ତେବେ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ବାହାର ପଥ ଦେଇ ବୁଲାଇ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ବାହାର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ବହୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିମାପକ ରଜ୍ଜୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଡେ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ ପୁଣି ମତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ ଜଳ बड़ा गंटी सरिकी हैला आत्मिकतर परिपिकत जीवन को आमे देखुछु ए जगह रे मोर पे लोक माने तेबे जिजिकल को परमेश्वर ए जगह रे कहउछंती से गोटे स्थान रे एम जिजिकल एक अध्याय रे ही आमे देखुछु गोटे नदी तीर साइड रे तांको ठिया करिसंती परमेश्वर आउ जेतले तीर साइड रे ठिया करी कूल रे ठिया करी परमेश्वर ए जगह रे कहउछंती जे तेबे से मते उत्तर द्वार रो पथ देई बाहर कराई आनिले आउ बाहर पथ देई बुलाई पूर्व मुख द्वार पथ देई मते बाहर बाहर द्वार को नहीं गले आउ देख से स्थान रे दक्षिण पार्श्व रे जल बहुथिला आउ ए जगह में देखुछु 3 पद रे से व्यक्ति जेतेले परिमापक रज्जु हाथ रे धरे जिहिजिकल को गमन कराइले
आमे जेतेले देखुछु मोर प्रिय लोक माने एटा जदि आमे तार आगो को जेतेले देखिबा ए जल कोउ जागारे बहुछि ए जग पूर्व दिग कोन को बुझाए ए जल कोउ स्थान रो आसुछि ए जल बहिबा स्थान रो परमेश्वर जीजिकल को तार तीररू बा तार कूलरू ठिया करी एबे जीजिकल को गमन करबा विषय आमे देखुछु तेबे जीजिकल को परमेश्वर कहिले देखो तुमे आम पाखरे गोटे रज्जु अछि गोटे दौड़ी अछि गोटे माप काठी अछि आउ ए माप काठी धरी आमे कोन करूछु ना तुमको गमन कराउछु आ तुमे कोन करो आगु को बढ़ आउ एई समय रे एट लेखा अछि सेई व्यक्ति जेतेबेले परिमापक रज्जु अपन हस्त धरी हातरे धरी पूर्व आड़ बाहरिले सेतेबेले से 1000 हाथ मापिले आमे ए जगार जेतेबेले वाक्य देखुछु मोर प्रिय लोक माने से जगार लेखा अछि जी जगर को आगो को बढ़ौछंती आगो को नौछंती जल मध्य को नौछंती आउ ए जल को मध्य को नेबा समय रे मोर प्रिय लोक माने जी जी कल आगो को बढ़ुछंती आउ ए रजु परमेश्वर हस्तर अछि बा परमेश्वर दूत मानक पाखरे रजु अछि ए रजु मोर प्रिय लोक माने मापी बा दौड़ी अटे ए ए ए रजु माप काठी अछि मोर प्रिय लोक माने जेतेबेले जिहिजिकल को परमेश्वर कहिले तुमे आगो को बढ़ आउ आम मध्यरे तुम मध्यरे आंबे अछु आउ ए आत्मिक जीवन को बा आत्मिक आपण मानकर ख्रीष्टीय जीवन चलीबा जीवन को परमेश्वर कोन करंती मापंती तेबे ए मापिबा समय रे ए 1000 हाथ मापिले 1000 हाथ मापी आगो को बढ़िले किए बढ़िले जिजिकल आगो को बढ़िले तेबे जिजिकल जे जो आगो को बढ़ुछंती सेई समय रे परमेश्वर दूत कोर हाथ रे ए गोटे रज्जु अछि ए रज्जु द्वारा केते जीवार अछि ना 1000 हाथ से जीवार अछि आउ ए 1000 हाथ जिते गले ए गला परे एटा ए जल कोन होछि बळा गंटी की आमे देखुछु पुणी मते जल मध्य देई गमन कराइले काहाकू जिजिकल को जल मध्य देई गमन कराइले आउ ए जल बळा गंटी सरीकी हेला ए बळा गंटी की माने मोर प्रिय लोक माने आमर पादर जो गंठी अति दुई पट जो गंठी अछि ना से गंठी को बुझाए तेबे ए पर्यंत से जल हेला पुनर्बार आमे देखुछु 4 अध्याय रे पुनर्बार से 1000 हाथ मापिले पुनर्बार जिजिकल को गमन कराइले 1000 हाथ मापी पुनर्बार आगो को नेला परे ए जल कोन होछि आंटू सरीकी होछि ए जल कोन होछि आंटू पर्यंत बढ़ुछि पुनर्बार 1000 हाथ मापिले आउ से 4 अध्याय लेखा अछि पुनर्बार 1000 हाथ मापिले आउ परमेश्वर कोन कले जिजिकल को गमन कराइले आउ गमन कराइलारु ए जल कोन कोटी सरीकी अंटा पर्यंत होछि ए अंटा पर्यंत हेबा समय रे पुनर्बार परमेश्वर आउर 1000 हाथ मापिला परे जिजुकल को गमन कराइले गमन कराई कोन करछंती एहा गोटे नदी सदृश होछि हालेलुया प्रभु को नाम को धन्यवाद प्रशंसा महिमा हो मु आपण मान को कहिबा पई चाहे जिबे जिजिकल को परमेश्वर बाछिले आउ तांको गमन कराइले आपण मानक मध्य मते मध्य दिने प्रभु बाछिले आउ ए क्रिस्टियन जीवन रो चला पथरे हमको चलेबा पई हमको हाथ धरिले तेबे एई समय रे जिजिकल जेते आगु को जाउछंती परमेश्वर तांकर पछे पछे अछंती तेबे मु आपण मान कहिबा पई चाहे ए बळा गंटी की आंटू सरे की कोटी सरे की जो जळ होची ताको आमे गोटे किछि गोटे विषय आमे देखु ए जळ देखंतु मोर पिलकर मा बळा गंटी की जो पादर दुईटा गंटी अछि ना ए गंटी कोन ए गंटी पर्यंत जळ होची ए जळ कोन हैला जेतेले 1000 हाथ मापिला परे आगो गला परे ए जळ सेतकी होची एहा गोटे विश्वास को बुझाए मोर पिलक माने जोड़े क्रिस्टियन जीवन पाइला परे गोटे प्रभु को पाइला परे से मूर्ति पूजा मध्य करिवो से डांस मध्य करिवो से जागतिक कार्य मध्य करिवो कारण ए जल पाद पर्यंत छी ए दौड़ी मध्य पारिबो से जलरे बुली मध्य पारिबो निज इच्छा रे डेगेई मध्य पारिबो एटा विश्वास को जीवन बुझाए जने क्रिस्टियन हैला परे से मन इच्छा निज इच्छा रे से करिवो ता इच्छा ले चर्च जीवो ता इच्छा ले नाही सा इच्छा ले मंदिर मध्य पळेबो मु मध्य जाईछि प्रभु ता चर्च गला परे मध्य मु प्रथमे विश्वास आसिला परे मु मध्य मंदिर जाईछि मो जीवन रो कथा मोर प्रिय लोक माने किंतु परमेश्वर पुनर्बार जिजिकल को और 1000 हाथ मापिले आउ ताकू गमन कराइले ए जल कोन बड़ी उठिला आउ बड़ी उठी कोन आंटू सरीकी हेला जेतेले आंटू सरीकी हेला मोर प्रिय लोक माने एहा गोटे प्रार्थनार जीवन को बुझाए
ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ନିଜର ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ନିଜ ମୁତାବକ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ସେ ଜଗତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଜିହିଜିକଲ, ଏ ଜଳ ବଢି ଉଠୁଛି, ଏ ଜଳ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଏ ପୋଜିସନରେ ଜଣେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ପୁନର୍ବାର 1000 ହାତ ମାପୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କଣ କରୁଛି? ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଳ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜଳ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ କି? କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର 1000 ହାତ ମାପିଲେ, ପୁଣି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜିହିଜିକଲକୁ ଗମନ କରାଇଲେ, ଆଉ ଏ ଜଳ କଣ? କୋଟି ସରିକି ହେଲା, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏହା ସୁସମାଚାରକୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଟା ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ପୁନର୍ବାର ଜିହିଜିକଲକୁ 1000 ହାତ ମାପିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ। ତାପରେ ଏ ଜଳ ନଦୀ ସଦୃଶ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଇ ଜଳ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ସେ ଦୌଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇ ଜଳ ଯଦି ଆମର ବଢି ଉଠି ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଏ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଳ ଦ୍ଵାରା ଜିହିଜିକଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଥିଲା, ଜଳ ଦ୍ଵାରା ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିଲା ପରେ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ସରିକି ହଉଛି, ତାକୁ ସୁସମାଚାର ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଜିହିଜିକଲକୁ କହିଲେ, ହେ ଜିହିଜିକଲ, ତୁମେ କଣ କର? ଆଗକୁ ବଢ। ପୁଣି ଏ ଜଳ ଗୋଟେ ନଦୀ ସଦୃଶ ହଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ବୁଝାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯେତେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଅଛି, ତେବେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳରେ ସେ ଜଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବଢି ଆସୁଛି, ଏ ପାଦ କଣ? ଧୀରେ 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 ଜଗତ ଠାରୁ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଠାରୁ ଉଠୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଳ ବଢି ଉଠୁଛି, ତେବେ ତାର ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ହଉଛି, ତେବେ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାର କ୍ଷମତା ପାଉନାହିଁ। ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ, ଜଳ ଠାରୁ, ମାଟି ଠାରୁ ତାର ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆସେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସୁସମାଚାର ଜୀବନ ଆସେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଥାଏ, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଗାଇଡ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜଗତର ଠାରୁ ପାଦ ଆପଣ ମାନେ କାଢିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା। ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାପନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯେମିତି ଜିହିଜିକଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାପୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାପନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ବଢିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଜଳ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସର, ନା ପ୍ରାର୍ଥନାର, ନା ସୁସମାଚାର ଜୀବନ, ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବା ପରିପକ୍ୱତା ଜୀବନ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ।
ପରେ ମତେ ଅଧିକା ପରି ଗୋଟିଏ ନଳ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବେଦୀ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାପ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରଜୁ ଅଛି। ସେ ମାପନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାତରେ ରଜୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 11 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାପ, ଏମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମିକତା ବଢିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାପ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମାପୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ରଜୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଗତ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ କାଢିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢୁଛନ୍ତି, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଜୁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାପନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଅଛି ନା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଅଛି ନା, ସୁସମାଚାର ଜୀବନ ଅଛି ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଦେଉନାହିଁ। ଏ ଜିଜିକଲ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଚଲାପଥରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ କେତେ କଣ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କେମିତି ବାଇବେଲ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, କେମିତି ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଅଳ୍ପ ପଦେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ପାଇନଥାନ୍ତି, ମୋର ସେ ପୋଜିସନ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଚଲାପଥରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ରୁଶ ବହି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୁଶ ବହି ଚାଲିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଗତ ଠାରୁ ପାଦ କାଢିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ଜଗତ ଠାରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜଗତ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତ ଠାରୁ ଲାଗିକିନା ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଜିଜିକଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହେଲା, ସେ ଆରାମ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପଳେଇଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ସେଠି ନାଚି ପାରିବ, ସେଠି ଡେଗେଇ ପାରିବ। ଗୋଟେ ଜଳ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିବାର କେପାସିଟି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ପାଦ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପଡିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ। ଧୀରେ 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 ପାଦ ପକେଇବ, ଠିକ ସେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ହବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକେଇବି କହିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପାଦ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜଳ ଯଦି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ରହି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ ଜେରୁସାଲାମରେ ହିଁ ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ, ପାଣି, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିନା। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନାହିଁ।
गोटे राजार जीवन गोटे जाजकर जीवन आपण माने जानिबा पई पड़िबो ए क्रिश्चियन जीवन जदि मु ठीक भाबरे चलिबी राइट साइड की लेफ्ट साइड जीवी नाही परमेश्वर जो विषय पई मते कहिसंती जोथि पई परमेश्वर मते मनोनीत करछंती से अनुसार मु चलिबी परमेश्वर कहले ए अनुसार चलिले मोर प्रिय माने आपण माने निजर जीवन को सक्सेस देखिबे आपण मानकर जीवन रे हालेलुया प्रभु को नाम को धन्यवाद हो दाऊद मते कहउछंती गीत संगीता ता 16 ର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ମାପିବା ଦଉଡ଼ି ମନୋହର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାର ପାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାପିବା ଦୌଡ଼ି ମନୋହର परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି परमेश्वर ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ए आत्मिक जीवन रे बढुछि ए प्रार्थनार जीवन अछि परमेश्वर ताको देखिले मोर प्रिय लोक माने तार आत्मिक जीवन देखिले तार अंतकरण देखिले किंतु ए सात भाई को देखि नांती जिसीर पो सात भाई को देखि नांती से उत्तम पोजीशन काकू देले दाऊदଙ୍କୁ देले कोन पई देले कारण से आत्मिकता रे बढुथिला से परमेश्वर ठारे चालुथिला से परमेश्वर सहित गमनागमन करुथिला से परमेश्वर इच्छा को साधन करुथिला आज आमर इच्छा को साधन करबा पई आमे जगत रे पड़ी जाइछु आमर इच्छा को आमर इच्छा को पूरा करबा पई आमे ए पर्यंत परमेश्वर इच्छा को आमे पूरा करि पारु ना सदा बेले आमे कहि थाउ प्रभु मोर जीवन रे गाड़ी दरकार प्रभु मोर जीवन रे जॉब दरकार प्रभु मोर जीवन रे प्रभु को आमे केबे पचारछु प्रभु तुमर इच्छा मोर जीवन रे कोन अछि प्रभु तुमर इच्छा कोन हालेलुया प्रभु को नाम को धन्यवाद हो प्रशंसा महिमा हो एथिपाई दाऊद कहउछंती मते मापिबा दौड़ी मोर मनोहर स्थान अछि आ से मते उत्तम अधिकार दैछंती आज आपण माने सत्य भाबरे पवित्रता भाबरे विश्वस्त भाबरे परमेश्वर सहित चलिबो मोर पे लोक माने परमेश्वर कोन करबे आपण मान को गोटे टॉप स्थान रे रखि देबे परमेश्वर गोटे उत्तम पोजीशन देबे आ सेते पवित्र आत्मा आपण मान को गाइड करबे हालेलुया प्रभु को नाम को धन्यवाद और प्रशंसा महिमा हो तेबे ए जो क्रिश्चियन लाइफ रे आमाने चलिबा पहिले आमान को निजो को परखिबा पई पड़िबो मो को स्थान अछि मो को जल पाखरे अछि मो से बोलागंटी सरी की पाखरे अछि ना आंटू पर्यंत मोर जल अछि ना मोर जल अंटा पर्यंत अछि ना मोर जल पूरा गोटे नदी सदृश अछि आउ तरे पढंतु से जो जिजिकल तारो 47 तार पांच पद टिके पढ़ंतु हालेलुया थैंक यू जीसस तई उतारे से 1000 हाथ मापिले हाँ सेतेबेले ताहा गोटे नदी ହେଲା ମୁଁ हम्म ତଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ हम्म କାରଣ ଜଳ ବଢି ଉଠିଥିଲା ତାହା ପରିବା ଭଳି ଜଳ ପାର ହେବାକୁ ଅଗମ୍ୟ ନଦୀ ହୋଇଥିଲା से केबे मध्य तार इच्छा रे चली परिबो नाही मोर पे लोक माने एठी से मध्यरे मु गमन करि पारिली नाही बोली जिजिकल कहउछंती आपण माने चली परिबे नाही आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपण माने चली परिबे नाही जेबे आपण माने जदि परमेश्वर सहित ठिया आइछंती आपण मानकर जल बढी उठुछि तेबे जिजिकल गोटे विषय कहउछंती ए नदी बढी उठिला आ गोटे नदी सदृश होला तई मध्य देमी गमन करि पारिली नाही पवित्र आत्मा जुआड़े नेले मु सियाड़े गली प्रभु जुआड़े मते कथा कहले मु सियाड़े गली मोर इच्छा अनुसार मु चेष्टा कली किंतु फुलफिल हैला नाही तेबे ए विषय जते देखुछु मोर पिलक माने 7 पद लेखा अछि 7 पद टिके पढंतु ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖ ନଦୀ ତୀରର ଏକ ପାଖରେ ଓ ସେ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। हां तहिरे 8 पद କହିଲେ ସେ ମତେ କହିଲେ ଏହି हम्म ଜଳ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡେ ବହୁଅଛି ଓ ତାହା ଗଡି ଆରବକୁ ଯିବ ଆଉ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଆରକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ତାହା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତହୁ ସେ ଜଳ ଉତ୍ତମ ହେବ। हालेलुया एटा गोटे प्रोफेसी करा जायछि मोर पिलक माने ए प्रोफेसी विषय कहबा पई बहुत समय लागिवो किंतु मु आपण मान कहबा पई चाहे जे ए जल जतेले गोटे समुद्र रे मिसुछि गोटे नदी कोन गोटे समुद्र रे मिसुछि बिंदु बिंदु होइकिना सिंधु होछि तेबे आपण माने बिंदु सहित आपण माने जिबे आपण माने सिंधु रे पहुंचीबे आपण माने समुद्र रे पहुंचीबे से गभीर विषय जानिबे मोर पे लोक माने तेबे आपण मान को ए समुद्र रे पहुंचीबा पई हेले
आपण माने बिंदु बिंदु होइकिना जोड़ी होइकिना जीवार अछि। तेबे 9 पदरे लेखा अछि आउ ए कुलरे से कुलरे ए पाखरे से पाखरे से गोटे वृक्ष जीवंत वृक्षर फल अछि। आउ ए जगह मैं आपण मानक पढ़ी सुनेया पई चाहे पुणी एही नदी सबु जे सकल स्थान देई जीव बहिब से स्थान स्थित बहु संख्यक जीवजंतु सबु बंचिबे ओ से स्थान रे आपर मत्स्य हेबे कारण से सबु जल से स्थान रु आसी अछि ओ से समुद्रर जल उत्तम हेबो आउ जे कोनसी स्थान दे एई नदी हेबो बहे से स्थान रे सकल ही सजीव संजीवित हेबो मोर पे लोक माने प्रभुଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଉଠୁଛି ତେବେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କୂଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୋଉ କୂଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 12 ପଦରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ନଦୀ ନିକଟରେ ତହିଁର ତୀର ଉପରେ ଏ ପାଖରେ ଓ ସେ ପାଖରେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ହେବ ତହିଁର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତ ଏକ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢିବ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ କଥା କହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ଆଉ ନଦୀ ନିକଟରେ ତହିଁର ତୀର ଉପରେ ଏ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ଖାଇବାର ଫଳ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲେସିଂ ର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଆମକୁ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଗାଇଡ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ଆଡେ ଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ହବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଝିଝିକଲ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ଝିଝିକଲ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ଜିହୋବା ନିସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି କି ବା ତହିଁର ଫଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜଳ ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ହେତୁରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ ଓ ତହିଁର ଫଳ ଆହାରାର୍ଥେ ଓ ତହିଁର ପତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ଦିନରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଚଲା ପଥରେ ସେମାନେ ପଥ ହରାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିଗ ହରାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକର 2 ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13-14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏ ରାଇଟ ସାଇଡ କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଚାଲିବ। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ମସ୍ତକ ହେବ। ତୁମେ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ଆଜି ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ? ଏବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁସମାଚାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତେବେ ତାର ଜୀବନରେ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ପାଷ୍ଟର ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତା ଜୀବନରେ ସୁସମାଚାର ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ତା ଜୀବନରେ ଅଭିଷେକ ର ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ର ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାପୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରା ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାପୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାପକାଠିରେ ବଢୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୋଜିସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାପକାଠିରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଜୁ ଅଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାପନ୍ତି। ଯେମିତି ଦାଉଦକୁ ମାପିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୋଜିସନ ଦେଲେ। ଯିଏ ଯୋଉକୁ ମାପୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ଓ ଭୋଜନାର୍ଥେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲାପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ମରୁଭୂମି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସମୟକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଉଠି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଝିଝିକର ପାଦ ଜଗତ ଠାରୁ ଉଠିଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଜଗତ ଠାରୁ କାଢିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନେ ପଡିକି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ପଡିକି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଥର ସେଇ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆରାଧନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆରାଧନାର ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଆଡେ ଯିବ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହିତ ଥିବେ। ଝିଝିକଲ ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ କୂଳକୁ ଗଲେ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂତନ ନୂତନ ଫଳ ଦେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ସେ ସମୟରେ ଫଳ ହବ, ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋର ସେବା ନିମନ୍ତେ, ମୋର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ରାୟଗଡାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା, ମାତ୍ର 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବେଶରୁ ଆସି ପୁଣି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେପରି ଜଗତର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧି ହିସାବରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସମୟ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ପଢେଇ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ